thus far we have discussed about making advancement in Krishna consciousness. И как мы продолжаем обсуждать, как продвигаться в сознании Кришны. So really now, what is left to do is to go ahead and do it. Сейчас мы продолжим, на самом деле, обсуждать это. Anukulyasya sankalpa pratikulyasya varjanam. We should simply take up those things which are favorable for advancement in Krishna consciousness and give up everything which is detrimental to that advancement. Мы должны принять все, что благоприятно для развития сознания Кришны, и отказаться от всего, что разрушительно действует. It's up to us. Это зависит от нас. It's up to every one of us whether we want to advance in Krishna consciousness or not. Каждый из нас может решить для себя, хотим мы продвигаться в сознании Кришны или нет. Ultimately, advancement, that is a blessing from Krishna. В конечном итоге это продвижение является благословением от Кришны. But the general rule is that God helps those who help themselves. Но общее правило таково, что Господь помогает тем, кто помогает себе сам. So every one of us should make the endeavor to go back to Godhead. Поэтому каждый из нас должен совершать усилия, чтобы We're all meant for that. забыть Бога. Все мы предназначены. We're not meant for staying in this material world. Мы не предназначены для того, чтобы находиться в материальном мире. We're not meant for being victims of lust, anger, greed, pride, jealousy, and all these things. Мы не предназначены для того, чтобы быть жертвами гнева, жадности, зависти, вожделения и так далее. So we very much hope that all of us here will no longer come back to this material world. Мы очень сильно надеемся, что никто из нас не вернется больше в материальный мир. We all have to leave these bodies soon. Потому что нам скоро покидать это тело. We're not going to be here very long. Здесь мы долго не пробудем. I wonder who's the youngest in this room. Maybe, how old are you? 15? Кто самый молодой в этой комнате? Huh? 13. I always think you're older, a little tall. 13 лет. So, maybe you'll be here in 70 years' time. Maybe in this body, in that body. В самом лучшем случае, может быть, он даст 70 пробыть в этом теле. Certainly within 100 years, none of us are going to be in these bodies. Без сомнения, через каких-то 100 лет уже никто из нас не будет в этом теле. So we don't have much time. Поэтому времени у нас You совсем might мало. think, well, I'll probably live to be for another 30 or 40 years at least. И кто-то из вас может думать, ну, по крайней мере, мне еще лет 30-40 как минимум осталось. That's not guaranteed. Но гарантии это нет. There's no guarantee we're going to live even 30 seconds. Гарантии даже нет на то, что мы проживем But 30. even if we do live another 40 years, it's not much time. Но даже если нам удастся прожить еще 40 лет, все равно времени немного. Years come and go very quickly. Годы летят очень быстро. How much advancement have we all made since last year? Далеко ли мы продвинулись по сравнению с прошлым годом? How much have our hearts melted in love of Krishna in the last year? По сравнению с прошлым годом, сильно ли наши сердца тают от любви к Кришне? How much have we become free from lust, envy, greed, all these bad qualities? Намного ли мы смогли освободиться от вожделения, зависти, жадности и всех дурных качеств? So we have to consider these things. Мы должны рассмотреть эти моменты. Before leaving this body, we have to become fully devoted to Krishna. Перед оставлением тела мы должны быть полностью преданы Кришне. Prepare ourselves to go back home, back to Godhead. Подготовиться к возвращению домой назад к Богу. Prabhupada many times said that in his very lifetime we can go back to Godhead. Прабхупада много раз говорил нам, что в этой самой жизни мы можем вернуться We don't домой. have to wait for many, many lifetimes. Нам не надо ждать много-много жизней. Unless, of course, we want to. Если, конечно, мы только не захотим. Unless we're thinking, well, there must be something left to enjoy in this material world. И мы всегда можем думать, что должно быть что-то, чем я еще не наслаждался в материальном мире. There must be something I haven't tried yet. Что-то есть, чего я еще не попробовал. Or even if I already tried to be happy in so many ways and failed, I can always try again. И даже несмотря на то, что я пробовал уже много раз, у меня ничего не получилось, я могу еще раз попробовать всегда. So the only thing that separates us from pure Krishna consciousness is our own insanity. So Единственное, что отделяет нас от чистого сознания Кришны, это наше собственное безумие. Krishna consciousness is simply the process of becoming sane. Сознание Кришны — это процесс приведения себя в нормальное сознание. Otherwise, we're all insane. В противном случае все мы безумны. Just like, maybe there's the story of the first ever Prime Minister of independent India, Pandit Nehru.
Есть история, которая связана с первым премьер-министром Индии, Пандитом Неру. So, as Prime Minister, he used to visit so many different institutions. И этот премьер-министр ездил для того, чтобы посещать различные заведения учебные. So, once he visited a mental institution, Он посетил психиатрическую больницу. So he was visiting the different patients. И он посещал различных больных. And one of the patients asked him, "Who are you?" И он встретил одного больного, и этот больной спросил, кто вы такой? He said, "I'm Pandit Nehru, Prime Minister of India." Он сказал, меня зовут Пандит Неру, я премьер-министр Индии. So the patient said, "Don't say that, I say that," and they put me inside here. И этот человек сказал, лучше вам так не говорить, потому что меня за эти слова уже посадили сюда. So like that, we're all thinking we are what we are not. Таким же образом мы все думаем, что мы являемся тем, чем мы не являемся. We're all thinking we're someone great, someone wonderful. Мы все время думаем, что мы являемся чем-то великим и замечательным. Actually, we're simply suffering На самом деле мы просто страдаем due to not being in relationship with Krishna. из-за того, что мы потеряли взаимоотношения с Кришной. But Krishna has given us this wonderful process of Krishna consciousness, Но Кришна дал нам замечательный процесс сознания Кришны. by which we can chant Hare Krishna, И мы можем сейчас повторять Харе Кришна. like Chaitanya Mahaprabhu. It's a nice painting. Как на этой картинке Господь Чайтанья Махапрабху поет Харе Кришна. And go back to Godhead. И вернется домой назад к Богу. I was just hearing Sahotra Maharaj's class this morning, he was saying, the spiritual world is like an eternal Gautama festival. Сухотра Махарадж на утренней лекции сказал, что духовный мир это как вечный фестиваль Гаура Пурнима. In which everyone just comes together for chanting, dancing, and glorifying Krishna. Там все собираются только для того, чтобы петь, танцевать и восславлять Кришну. So we should make this our goal and be serious, Мы должны сделать это нашей целью, быть серьезными, to prepare ourselves to go back to Godhead in this lifetime. подготовиться к возвращению назад к Богу и Богу Кришне. That means not being whimsical, Это значит не выдумывать что-то своего, not wasting time, не терять время зря, not spacing out to use Islam language, не быть рассеянным, не летать в космос, используя язык исхода. but just going on day after day with great enthusiasm and steadiness, Но с каждым днем продолжать свое служение с великим энтузиазмом и устойчивостью. praying to Krishna, Всегда молиться Кришне. and with great hope that surely if I try, Krishna will help me. С великой надеждой, что если я буду пытаться, And Кришна поможет мне. make this our goal. И сделать это своей целью. And Krishna, I don't want to come back here. Сказать Кришне, я больше не хочу сюда возвращаться. I simply want to go to you. Я хочу просто отправиться к тебе. I only want to serve you. Я хочу служить только тебе. I don't want anything in this material world. Мне больше ничего не надо в этом материальном мире. Of course, due to contaminations, we are attracted to various things in this material world. Конечно, из-за своего ослабления мы привязаны к различным вещам в этом материальном мире. But we should know that that is not our self-interest. Но мы должны понять, что не в этом наш интерес. That any attraction with this material world is simply illusory. Любая привязанность к материальному миру является просто иллюзорной. It is simply meant to bind us up like animals caught in the trap of a hunter. Она предназначена для того, чтобы мы связать нас как животное, попадая в сети охотника. So we should always pray to Guru and Krishna Поэтому мы всегда должны молиться Гуру и Кришне, for the clear intelligence чтобы они дали нам ясный разум, to keep our goal of life fixed on the lotus feet of Sri Sri Radha and Krishna. держать цель, курс на основную цель жизни, служение Радхи Кришне. And to go on endeavoring with great hope to attain those lotus feet. И совершать усилия с великой надеждой достичь этих лотосных стоп. And praying that in this very lifetime we may achieve that goal. И молиться, чтобы в этой самой жизни достичь этой цели. There's no need for any of us to come back. We can everyone can become pure devotees. Нет никакой необходимости для нас возвращаться назад сюда в материальный мир. Каждый из нас может стать чистым преданным. It's not only that big Maharajas sitting on big seats giving big lectures are supposed to go back to Godhead. Это не только так, что большие махараджи на больших сиденьях, дающие большие лекции, должны вернуться домой на Сатгуру. But every devotee is meant to be going back to Godhead. Каждый преданный предназначен для возвращения домой. Every one of us. Каждый из нас. So that is our goal of life. Такова наша цель жизни. Empty out this material world. Опустошить нас. Just like Chaitanya when he was trying, he's telling you that this is what you got to do.
he embraced some trees and they immediately vanished and went back to home. Он обнимал деревья, они отправлялись домой назад в город, просто на этом месте оставалась пустота. So that is our aim of life, Это цель нашей жизни. to be embraced by the mercy of Lord Chaitanya Чтобы милость Господа Чайтанья обняла нас and go back to Godhead, и вернуться домой назад в город. leave behind all our material desires, Оставить позади все наши материальные желания. leave behind all our material hopes and ambitions, Оставить все наши материальные надежды и устремления. and simply aspire to be engaged in the service of Krishna Chaitanya. Просто стремиться к вечному служению Кришне. Now there are many other subjects which could have been discussed. Существует множество других тем, которые можно было бы обсудить. One large discussion is that of bogus attitudes or misconceptions. Одна большая тема для обсуждения – это ложное отношение и неправильное понимание. In the preface to the Nectar of Instruction, Prabhupada has written В предисловии к Нектару наставлению Прабхупада написал, that advancement in Krishna consciousness depends upon the attitude of the follower. что продвижение в сознании Кришны зависит от отношения последователей. I've always considered this to be one of the most significant sentences in all of Prabhupada's books. Я всегда считаю эти предложения самыми значительными во всех его Прабхупады. Advancement in Krishna consciousness. Продвижение в сознании Кришны. What is our aim of life? Какова цель нашей жизни? Advancement in Krishna consciousness. Продвижение в сознании Кришны. So what is the crucial factor? И каков основополагающий фактор? Prabhupada writes, advancement in Krishna consciousness depends upon the attitude of the follower. Прабхупада пишет, что продвижение в сознании Кришны зависит от отношения последователей.